नमस्कार। आज आलोचना को मु आपण को स्वागत करुच्ची। आज आम मैंने द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम ऊपर आलोचना करबा एवं उम्मयद और आबासिक कालिफेट ऊपर आलोचना करबा। षष्ठ शताब्दी रे अरबियन उपद्वीप रे एक विस्मयकर घटना घटिला, विशेषकर हेजाज रे जहाँ पश्चिम एशिया, केंद्र एशिया एवं यूरोप ऊपर प्रभाव पकाइला। यह सहित पृथ्वीर इतिहास को बदल देला। यह हूँ इस्लाम अभ्युत्थान। यही विप्लवटी एते तीव्रतर थिला जे 50 वर्ष मध्य खलीफार साम्राज्य सुप्रतिष्ठित हो पाइला एवं 100 वर्ष भितर इस्लाम पृथ्वीर एक धर्म हिसाब से परिणत होइतिला। इस्लाम प्रतिष्ठाता जहाँ को हमें प्रॉफेट मोहम्मद को कहू, तांकर प्रकृत नाम है अब्दुल कासिम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। से 570 ख्रीष्टाब्द रे हासिम वंशर कुरैशी गोष्ठी रे जन्म लेइथिले। कुरैशी माने निजको व्यवसाय वाणिज्य रे सुप्रतिष्ठित करिथिले एवं लोकमानक भितरे एक धनी व्यक्ति रूपे परिचित हेउथिले। एहा छड़ा से माने काबारे थिबा धर्मपीठ को मध्य निज अख्तियार को रखिथिले। काबारे अनेक देवादेवी पूजा होथिले एवं से मध्य तीर्थयात्री बा तीर्थयात्रा को निज अधीन रे रखिथिले, जहा द्वारा कि कुरैशी संप्रदायर लोक माने विशेष धनी थिले एवं सुप्रतिष्ठित थिले। एही समय रे प्रॉफेट मोहम्मद जन्म। मोहम्मद पिता नाम अब्दुल्ला और माता नाम अमीना, किंतु से दुर्भाग्य जे से पिला दिने तांको पिता माता को हरैथिले। जेहेतु केही कहते तांकर कक्का, केही कहते तांकर प्रीतिव्र, तांको द्वारा से लालित पालित हेथिले। तांको लालन पालन करिबा पई तांकर कक्का आबू तालिब तांको से जने महिला को नियुक्ति देथिले। तांको ना हालिमा। हालिमा अशिक्षित हेले मध्य से आध्यात्मिक चेतना रे परिपूर्ण थिले। तांको द्वारा मोहम्मद विशेष भाव में प्रभावित होइथिले एवं से पिला दिनु बेस चिंतामग्न रहउथिले एवं समयानुक्रमे से बड़ा होला परे आबू तालिब सह विभिन्न देश भ्रमण रे जाई व्यापार वाणिज्य कथा बुझुथिले। एही विदेश को जिबा फल रे से विभिन्न प्रकार भाषा बेदुइन मानकर कथा एवं अनेक केतक भाषा मध्य बुझी पारिले एवं निजर अभिज्ञतारू से बहुत लोकଙ୍କ संस्पर्श आसी बहुत किछि जानि पाले। से थिले सरल और साधुवादी लोक। तांकर एही साधुवादिता पई जने विधवा स्त्री लोक जहाँ को खादिजा बोली कहा जाए, तांकर व्यवसाय वाणिज्य बुझिया पई तांको तत्त्वावधारक रूपे नियुक्ति देथिले। से तांकर कार्य एते सुचारू रूप रे चलैले जे खादिजा तांको उपरे प्रीत होई तांको विवाह करथिले। किंतु ए विवाह परे मध्य मोहम्मद सब बेले चिंता करुथिले जे किभଳି भाबरे धर्मर अर्थ कौन एवं सूर्योदय चंद्रोदयर कारण कौन, किए याकू नियंत्रित करुची, आत्मा मृत्यु पर मनीष केमती को जाए एवं से मध्य जो काबार मूर्ति पूजा बा तीर्थयात्री मानकू देखुथिले। पिला दिनु मन रे मूर्ति पूजा प्रति तांकर एक रकम वितृष्णा आसीथिला कहिले अत्युक्ति हेब नाही। जहा हेउ से 30 वर्ष बयस रे मक्कार गोटे हीरा पहाड़ गुफा रे जाइकी, मक्काटा टिके दूर रे हीरा पहाड़ गुफा रे जाइकी ध्यानमग्न रहिले एवं बहुत दिन ध्यानमग्न रहिला परे दिने 40 वर्ष बयस रे तांको गोटे दैववाणी हैला। गैब्रिएल नामक जने देवदूत आसी तांको ईश्वर को प्रेरित वार्ता बा संदेश देले एवं तांको कहले तुमे ईश्वर को दूत बा प्रॉफेट एवं ए जो वार्ता मु तुमको देउची तुमे याकू जनता मानक भितरे प्रचार और प्रसार कर। और सही ठारू से फेरी ए अलौकिक घटना विषय निज स्त्री खादिजा को कहले। खादिजा ही प्रथम जे कि तांको ठारू एही धर्म आ इस्लाम धर्म ग्रहण करथिले। तापरे तांकर पालित पुत्र आली तांकर बंधु आबू बेकर एवं तांकर द्वितीय हासिम मध्य एही धर्म ग्रहण करथिले। या परे से एही धर्म को इस्लाम धर्म बोली कहिले
इस्लाम धर्मर अर्थ ईश्वर पाखरे निजकू शरणापन्न करबा ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମକୁ ସିଏ ମକାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ କୁରେଶୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଶେଷ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କାରଣ ସିଏ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆଲ୍ଲାହ, ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ରୂପ ନାହିଁ, ରେଖ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ନପାରେ, ତାଙ୍କୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ପୂଜା କରାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ପାଳନ ହେଉଛି, ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁରେଶୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ସେହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କେତେକ ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସେତେବେଳେ ମକାରେ ରକ୍ତପାତ ପାଇଁ ରକ୍ତପାତ ନୀତି ସଙ୍ଗତ ନଥିଲା, କେହି ରକ୍ତପାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁରେଶୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରିକିଆ ବାସନ୍ଦ କଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିନେଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କର ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ସେମାନେ ରହିଥିଲେ 612 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ମକାର କାବାଟରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମବାଣୀର ଖବର ମଦିନା ସହରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ମଦିନାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଥାଏ। ଜିଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆୱାଜ ଓ ଖଜରାଜ। ସେଇମାନେ ମଦିନାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ ଏଠିକି ଆସ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି ତାକୁ ତୁଟାଅ। ମହମ୍ମଦକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସିଏ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 622ରେ ମକ୍କାରୁ ମଦିନାକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଏହି ପଳାୟନକୁ ହିଜରା ବା ହିଜରା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନଠାରୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଅବ୍ଦ ଗଣନା କରାଯାଏ। ମଦିନାକୁ ଗଲା ପରେ ସେଠାରେ ସିଏ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଐକ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ନିଜର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର କଲେ। ଆଉ ମଦିନାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବାଣୀରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଏହି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମହମ୍ମଦ ଭାବିଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି କିଛି ନ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜକୁ ରାଜନୈତିକ ଓ ଶାସନ କଳର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ବା ଧାର୍ମିକ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ମକ୍କାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବାଦର ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ 624 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମକ୍କାବାସୀ ମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ 625ରେ ଉହୁଦ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କି ମହମ୍ମଦ ନିଜେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ପୁନର୍ବାର 627ରେ ବାଟଲ ଅଫ ଖଣ୍ଡକ ବା ଖଣ୍ଡକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁସଲିମ ମାନେ ଜିତିଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଇସଲାମ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମକ୍କାବାସୀ ଏବଂ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅଲ ହୁଦାୟବିୟା ସନ୍ଧି ବା ଟ୍ରୁସ୍। ଏହି ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ମହମ୍ମଦ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ବୋଲି ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମକ୍କାର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ମଦିନା ଯାଇ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁସଲିମ ହେଇଛନ୍ତି, ମଦିନାର ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ଏହି ସନ୍ଧି ପରେ ମହମ୍ମଦ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମକ୍କାବାସୀ ମାନେ ଏହା ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 630 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ
ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମକ୍କା ନଗରୀକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଜିତିଲେ ଏବଂ ମକ୍କା ନଗରୀକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ସେଠି ମକ୍କାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମକ୍କାବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବକ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏହି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେଥିପାଇଁ କେହି ବଡ ନୁହେଁ, କେହି ସାନ ନୁହେଁ, କେହି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ସବୁ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାହିଁ, କାହାର ବ୍ଲଡ ରିଲେସନ ବା ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବା କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସମାନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ସେ ଏବଂ ମକ୍କାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେ ତେବେ ଯାହା ହଉ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମକ୍କା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ମକ୍କାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏକ ଧର୍ମ ବିଜୟ। ଏଇ ଯୋଉ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ବା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେଖା ପାଉଛୁ, ଐତିହାସିକ ହିଷ୍ଟୋରିଗ୍ରାଫିକାଲ ଲେଖା ପାଉଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ, ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ମତବାଦ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଇସଲାମର ମୂଳ ଇତିହାସ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇସଲାମର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁସଲିମ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏହି ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦାନ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏହା ପକ୍ଷପାତ ବିହୀନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ଧର୍ମାନ୍ଧତା ମତବାଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇସଲାମ ସାହିତ୍ୟିକ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଅଧିକ ଅନୁମାନିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଗିବନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଅଫ ଦ ରୋମାନ ଏମ୍ପାୟାର ଇସଲାମ ଉପରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିବ। ଏହା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଓ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଇସଲାମର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ବିବରଣୀ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ କହୁଛୁ, ଆକୁ ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ କରାଯାଏନି, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସୋର୍ସ କ୍ରିଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ, ଯୋଉଟା କି ଜଟିଳ ଉତ୍ସରୁ ନିଆଯାଇଛି ବା ସେଇ ମତବାଦ ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ଟିକେ ସୋର୍ସଟା ଟିକେ ଯୋଉ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଜଟିଳ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିବା ପରେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କେବଳ ଇସଲାମ ଉତ୍ସଧାରରେ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ, ବା ଇସଲାମର ଯୋଉ ବହି ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର ଜୟ ବିଜୟର କାହାଣୀ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସଠିକ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇ ନପାରେ। ଏହି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଉତ୍ସରେ ଅନେକ ଦେଶର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କି ଇସଲାମ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଇସଲାମ ପିରିୟଡରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଯାଇଛି ବା ଇସଲାମ ମକ୍କା ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଇ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମକ୍କା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜର ଗବେଷଣାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡି ତାକୁ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏବଂ ତାକୁ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝି
प्रत्येक अर्थर माने दुईटी भी अर्थ थाए एवं एई अर्थ गुड़िक प्रकृत केउ शब्दटी क्या प्रযোज्य ताको बुझी इतिहास लिखा दरकार। पंडित माने यही दुई प्रकार उत्स को पठन करी अनेक तथ्य संग्रह कले जेउ मानक भितरे अनेक सत्य सेही समय मुस्लिम और अण मुस्लिम माने निज जीवनर अनेक अनुभूति को लिपिबद्ध करी रखिथिले जहाकू सनद बा इस्नद कुआ जाउतला जहाकू चेन ऑफ इवेंट्स कहती जो चेन ऑफ इवेंट्स विभिन्न प्रकार मुस्लिम बा अण मुस्लिम माने लिखिथिले प्रत्येक घटनावली को आर घटनावली बा प्रत्येक लेखार तथ्य को अन्य लेखार तथ्य सहित मिले ताकू जहाकू कहती पुलिस इन्वेस्टिगेशन बा इंटरोगेशन जोटा कहती सेही भली कले जायकि सठिक तथ्य मिली पारिबो नहले सठिक तथ्य मिली पारिबो नाही सेही बांगी एटाकू सेमाने याकू कहिले माने चाहिले जे एही भली भाबरे मुस्लिम इतिहास को अध्ययन कले आमे सठिक तथ्य पाई परिबा सठिक और निर्भुल तथ्य पाई परिबा जेउथिरे पक्षपातिता आदौ नथिबो एही भली पठन को सोर्स क्रिटिकल अप्रोच बोली कुहा गला यह 19 शताब्दी अर्धभाग उत्पत्ति होइतिला एही मतवाद अनुसार मुस्लिम इतिहास पुनर्गठन बा पुनर्लेखन आवश्यक एथिरे एक तुलनात्मक विश्लेषण दरकार एही विश्लेषण करिबा द्वारा जणे जानि पारे जे केउटी ठीक एवं केउटी मिथ्या तृतीयटी है ट्रेडिशन क्रिटिकल अप्रोच बा परंपरा जो परंपरा रही आसी परंपरा सेटा मध्य जटिल कण ए परंपरा से परंपरा सागरे विषय नहीं तेणु ये मतवाद अनुसार डेस्क्रिप्टिव अप्रोच और सोर्स क्रिटिकल अप्रोच को मध्य खंडन करा जायछि मुस्लिम इतिहास को लिखिथिबा पर्यायक्रम लेखक माने जेउ सब घटनार प्रत्यक्षदर्शी होइतिबे एहा मध्य आशा करा जाई न पारे जे सेमाने प्रकृत प्रत्यक्षदर्शी किंबा प्रत्यक्षदर्शी नुहति किंबा आठारु शुणी लिखुछंती ताठारु शुणी लिखुछंती जेहेतु एठी के हिस्टोरियोग्राफी कथा कुआ चलची मु तुमको आ विषय गोटे ए जो सोर्स क्रिटिकल बा ट्रेडिशन क्रिटिकल अप्रोच को रिलेट कला बलिया मु गोटे कथा कहूची तर तुमे बाहर खेलुछ एवं गोटे अदा बेपारी बाजार रे अदा बिक्री करुतिला हठात गोटे गाई पशि आसी ताको घुसी दे मारिदेला किंतु लोक माने सेटाको गाई मारिदेला बोली न कहि केते लोक कहले अदा बेपारीटा बाजार रे हाट रे बसितला मरिगला एवं ताकू मारिबा पई अन्य लोक माने गुंडा दल जाई मारिदेले अले एभली भाबरे गाई बा महिषु एभली अड़ेले जे से ताकू घुसीला एवं से मरिगला एवं सेठी गाई आसीबा द्वारा से जो गंडगोल आरंभ कला जेउ लोकर गाई सी ताकू पाटितुंड कला एवं पाटितुंड करिबा द्वारा गंडगोल हला गंडगोल जोगु ताकू ही हत्या करगला एगुडा सब सुना घटना अन्य जने कहला मु एटा पूरा निज आखिर देखिछि एठी जो मु पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहली बा इंटरोगेशन कहली सेटा होची जेंति पुलिस माने निकुटी माने उपड़ी प्रश्न पचरती सेही पई हमकु कौनसी तथ्य ग्रहण करने पूर्व उकुड़ी बहुत प्रश्न पचारिया को पड़ो आमको बुझा पड़ो जे प्रकृत माने ये घटना सत्य कि नहीं बोली घटनाटीर प्रकृत सत्यता होची से बसी बिकुला अचानक गोटे गाई बा षंढ आसी घुसीदेला सी मरीगला एथिरे कौनसी लोकर संपृक्ति नहीं तेणु यही घटना को एभली विरूप कर दिया गला जे माने एभली कि बाहर तुमे सुनी कर हां सुनिलो मु जान सुनती ए घटना एभली हला किंतु एटा प्रकृत तथ्य नुहे तापरे तुमको पचरा गला आउ जने कहला ना ना से गाई न षंढ घुसीची आउ जने कहला ना से षंढटा को जने लोक आपरे रागतला ताको बडे ओडे आनी छाडी देला घुसीबा पई एही भली घटना तमे एही भी हमकु प्रकृत तथ्यटा को ठीक भाबरे बुझिकी उर्जंगम करी तार सत्य को उन्मोचित करी ताकू ग्रहण करबा उचित मुस्लिम इतिहास जो मानकर जुक्ति है जे लिखित साहित्य रु आमे जो तथ्य पाउछु ता अनेकांश कथित परंपरा उपरे पर्यवसित एही तथ्य गुड़िक इतिहास पुनर्गठन रे
ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯୋଉ କଥିତ ତଥ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ କଥିତ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆମର କଥିତ ତଥ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଓଡିଆ ପିଲା ଶୁଣିଥିବ ମା ମାନେ ତମକୁ ଶୁଆଇଲା ବେଳେ ଗାଉଥିବେ ଧୋ ରେ ବାଇଆ ଧୋ ଯେଉଁ କିଆରିରେ ଗହଳି ମାଣ୍ଡିଆ ସେଇ କିଆରିରେ ଶୁଅ। ଆର ଅର୍ଥ କଣ? ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ମା ଦେଖିଛି ଯେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଫଳେ ହୁଏ। ତେଣୁ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଇଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ମାଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ଉତ୍ପାଦନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଆ ଉପରେ ଓଡିଆ ଜାତି ତାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥିବାରୁ ମା ତେଣୁ ପିଲାକୁ କହୁଛି ଯେ ବାଇଆରେ ତୁ ଏଠିକି ଆସନା ମୋ ପିଲା ଶୋଇଲାଣି ତୁ ଯା ଯୋଉଠି ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ଅଛି ସେଇଠି ଶୋଇପଡିବୁ ସେଇଠି ରହିଯିବୁ ଯା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଲୋକ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କହିବୁ ଆମେ ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ଯେହେତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାପଲ ଫୁଡ ଥିଲା ଓଡିଶାର ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଟିରେ ଏଇଟା ପଶିଛି। ନହେଲେ ଧୋରେ ଭାଇଆ ଧୋ ଯେଉଁ କିଆରିରେ ଧାନ ଗଛ ବୋଲି କାହିଁ ନ କହିଲେ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ କାହିଁ କଲେ ମାଣ୍ଡିଆଟା ହୁଏତ ପିଲାର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ। এইটা আমার মধ্যে আলোচনার ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ଯେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହୃତ ତଥ୍ୟରେ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଯୋଡାଯିବ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଲେଖାଯିବ। ଏହି ମତବାଦର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲଜିର। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଲା ସ୍କେପ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ। এই ସ୍କେପ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚଟି ରେ ରହିଲା ଉତ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଟିଳତା ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହା ପରମ୍ପରାଗତ ଗ୍ରହଣୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଏବଂ ଏହାର ଐତିହାସିକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହି ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପରମ୍ପରାରେ କୌଣସି ସତ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବା କିଛି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କାରଣ ଏହାର ନିରୂପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକୁଚିତ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବା ଏବଂ ପୁନର୍ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଅଛି। ଏହି ସଂଶୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ ଉଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ସଂଶୟ ଆସୁଛି ମନରେ ତେଣୁ ଏଇଟା ସଠିକ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଯେପରିକି କେତେ ଦୂର ପ୍ରାଚୀନ ମୁସଲିମ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ସଠିକ ମତିଗତି କଳନା କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେତେକାଂଶରେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାଟି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଯେ କଣ ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ଇତିହାସ ପୁନର୍ଗଠନ ବେଳେ କଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ପାଟ୍ରିସିଆ କ୍ରୋନ୍ ତାଙ୍କର ମକାନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଇସଲାମ ବହିରେ ଏବଂ ମାଇକେଲ କୁଙ୍କର ହାଗାର୍ଜିନ ବହିରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି ବା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ କାହିଁକି ଘଟିଲା କଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା? ସେତେବେଳେ ତ ମକ୍କାରେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଚଳୁଥିଲେ କି ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପର୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିନାହାନ୍ତି ବା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ବା ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରସାର ଘଟିଲା? ତେଣୁ ଏଠି କେତେ ଜଣ ମତବାଦୀ ମାନେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମକ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମକାନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଥିଓରି। ମଣ୍ଟିଗୋମେରୀ ୱାର୍ଡଙ୍କ ମତରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ମକ୍କାର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଦାୟୀ ଅଟେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମକ୍କାରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଘଟିଲା ତାହାର କାରଣ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମଟି କାହିଁକି ଖୁବ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଗଲା। ୱାଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ 2ଟି ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି।
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୋହମ୍ମଦ ଆଟ୍ ମକ୍କା ଆଣ୍ଡ ମୋହମ୍ମଦ ଆଟ୍ ମଦିନା। ଏହି ବହିରେ ସେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜର ଚରିତ୍ର କିପରି ଥିଲା। ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆରବବାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରାରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବସି ରହିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଘଟିଥିଲା। କେତେ ଜଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫ ବା ବସି ବସି ରହୁଥିଲେ, ଖାଲି ଚାଷବାସ ଏମିତି ଖୁବ କମ ପରିଶ୍ରମର କାମ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମକ୍କା ହେଉଛି ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ହେଜାଜ ପର୍ବତରୁ ୟେମେନ ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ଠାରୁ ସିରିଆ ଏବଂ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଯେଉଁଠି ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଇରାକ ଠାରୁ ଇରାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ୟୁରେସିଆକୁ ଆବିସିନିଆ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ମକ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଫେରିସିମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରାସ୍ତାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଧନରତ୍ନକୁ ଏହି ଲୋଭନୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମକ୍କାରେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପରମ୍ପରାରୁ କ୍ରମିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଥିଲା ତାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁପିରିୟର ବା ବଡ ବୋଲି ମନେ କଲେ। କାରଣ ଏମାନେ ତ ଘରେ ବସି ଚାଷବାସ କରି କଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଏତେ ପଇସା ରଖିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଧନରତ୍ନ ଅଛି, ଏମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ତୁଳନା ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ବା ହେୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ। ଏହି ହେୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଏମାନେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତଳେ ରହିଲେ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିଲେନି, ସେମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା ଯେ ଏମାନେ ଆମଠାରୁ ଆଗକୁ ଟପିଗଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଦବେଇ କରି ରଖିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରୁ ପାଉଥିବା ଅର୍ଥ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ମକ୍କାକୁ ସମସ୍ତ ମକ୍କାବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଧାରରେ ଉପକୃତ କରୁନଥିଲା। ମକ୍କାକୁ ବହି ବାଣିଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ସମାଜ ଅନେକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ଅସମଞ୍ଜସତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଣିଥିଲା। ସହଜ ସରଳ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ କୁରେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଏହି ନୂତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳି ଗ୍ରହଣ ଯାଇନଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ କୁରେଶୀର ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିଜ ଆସୁଛି, ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବା ବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଚପେଇଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଏକତା ବା ସଂହତି ଥିଲା ସେଇଭଳି ରହିବ ଏବଂ ସେଇଭଳି ରହିଲେ ବାହାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ରହିଲା, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ଘଟିଲା। ଅଧିକନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାଷବାସକୁ କମରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆରବର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଏକତ୍ର ଆହ୍ୱାନ ଏହି ସାମାଜିକ ପୃଥକୀକରଣ ସମାଧାନର ଏକ ଉତ୍ତର ଥିଲା। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି
सबु मनीष भगवान पाखे समान बोली घोषणा कराଯାଇଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରୀତ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ପାଇଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସମାଜ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସମାନତା ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଇସଲାମ କହିଲା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମାନ, କାରଣ ଇସଲାମରେ ଯେଉଁ ଭାତୃଭାବ ରହିଲା, ମହମ୍ମଦ କହିଲେ ଆଲ୍ଲାହ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆଲ୍ଲାହ ହଉଛନ୍ତି ରବ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଆଲ୍ଲାହ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ବିଶାଳ ଦୌଡ଼ି, ଯାହାକୁ ସବୁ ମଣିଷ ଧରିଲେ ସେମାନେ ଭାତୃଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ, ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ପରର ଅପକାରିତା କରିବାର ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ରେକ ହେବ। ଏହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବସବାସ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ମହମ୍ମଦ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଲେ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟି ପାଇ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମକୁ ଆଉ କେହି ହେୟ ଜ୍ଞାନ ବା ହେୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ମଧ୍ୟ କେବଳ ସାମାଜିକ ନୁହେଁ, ନାରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆରବ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିଥିଲା। ପ୍ରଫେଟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ବାଣୀ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଲାଘବ କରିଥିଲା। ଏହି ମତବାଦର ସପକ୍ଷବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଡିନସନ, ମାର୍ଶାଲ ହସନ ଏବଂ M.A. ସାବାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନେଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଓରି ବା ସ୍ୱଦେଶୀ ମତବାଦ। ୱାର୍ଡଙ୍କର ମତବାଦକୁ ପାଟ୍ରିସିଆ କୋନ୍ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମକ୍କାର ଅଧିବାସୀମାନେ ସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବିଳାସମୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ପାଟ୍ରିସିଆନ କୋନ୍ କହିଲେ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମକ୍କାବାସୀ ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ ବା କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ, ସେମିତି କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ କରୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଧନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବଢିଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଉପରେ, ନିତ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମକ୍କାବାସୀ ମାନଙ୍କର ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କେବଳ ଚମଡ଼ା ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଲୁଗାପଟା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ମକ୍କାର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମକ୍କାବାସୀ ମାନେ କଣ ଏଇ ଚମଡ଼ା ଜିନିଷ ଏବଂ ଲୁଗାପଟାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କି? ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ମସଲା ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କମ ଥିଲା। ମସଲାରେ ହିଁ ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମକ୍କାବାସୀ ମାନେ ମସଲା ଉପରେ ବ୍ୟବହାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କେବଳ ଚମଡ଼ା ଆଉ ଲୁଗାପଟା ଉପରେ ଥିଲା ଏବଂ ସୁନା ରୂପାର ଅଦଳ ବଦଳ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ ସୁନା ରୂପା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସୁନା ରୂପାର ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁନା ରୂପାର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚାଲୁ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେପରି ଖିସମିସ, ମଦ, ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଆସି ଆରବରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ବରଂ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା ସେଗୁଡାକ ବେଶୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ବାହାରରୁ ଆସୁଥିଲା। ସେଗୁଡିକ ହେଲା କିସମିସ, ମଦ ଏବଂ ଦାସ ବା ସ୍ଲେଭ୍ସ। ଆରବରୁ କେବଳ ଚମଡ଼ାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଲୁଗାପଟା, କିଛି ପଶୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ, ସେଗୁଡିକ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ତିନୋଟି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏହା ପାରଗମନ ବ୍ୟାପାର ନଥିଲା। ମକ୍କା ମାନଙ୍କୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ମକ୍କା ମାନେ
ए जिनस नहीं कि ए देशर जिनस नहीं से देश में बिकुले यही कहुला से देश में चमड़ा रोते सेठू किसी जिनस आणुले से भावुले तो ये तो आम देश लोक मैंने ये जिनस किणवाई असमर्थ बा अक्षम से जिनस गुड़िक अन्य देश में बेपार वाणिज्य बिक्री बटा करुले। स्वदेशी और विदेशी जिनपत्र दक्षिण आरब और इथियोपिया संग्रह कर सीरिया और इराक को पठाउथिले। क्रोन को मतरे उत्तर में जो जिनस बिकिथिले सेगुड़िक मूल उत्पादन केन्द्र थिला उत्तर आरब। यह भारत नुहे जी कि एशियार दक्षिण पूर्व अवस्था दक्षिण पूर्व अवस्थित। अत्तर दक्षिण आरब क्रय कर एजाज रे बिक्री पाई किंतु यह बिजेंटाइन या पर्शिया साम्राज्य रे बिक्री पाई बिजेंटाइन या पर्शिया साम्राज्य रे बिक्री पाई जाउ नथिला। अधिकांश से जो तांकर अत्तर होउतिला सेटा एटा बिजेंटाइन एम्पायर को जाउ नथिला साम्राज्य को जाउ नथिला किंबा पर्शिया को मध्य जाउ नथिला सेही अत्तर तांकरी अत्तर ही तांकरी देश रे बिक्री होउतिला जेटा कि इंटरनल ट्रेड बोली कहा जाय। अधिकांश मक्कार कौन सी जिनिस यह अत्तर बा अन्य पदार्थ हेउ सेही मक्का मध्य पुनर्बंटन व्यापार आकार रे करा जाउतिला। दक्षिण सीरिया और हीरा सहर मानकर बजार हिजाज चमड़ा और लुगापटा पदार्थ एमेन अत्तर बिक्री होता किंतु कन्स्टांटिनोपल किंबा सीटीसी फोन रे बिक्री हेउ नथिला। द्वितीय रे यह एभली व्यवसाय थिला जे ग्रीक एवं मेसोपोटामिया वासी को आकर्षित करथिला। आरब मानकर राजनैतिक प्रसिद्धि उपर उल्लेख करछंदी किंतु कुरैशी मानक विषय रे किछि लेखि नाहंती एवं सेमानकर वाणिज्य स्थली उपर ग्रीक लैटिन सीरिया आरामिक किंबा अन्य कोनसी कप्टिक किंबा अन्य कोनसी साहित्य रे जेउडा कि आरब बाहर लेखा होइतिबा साहित्य सेथिरे किछि नथिला सेठारे उल्लेख नाही। तृतीय रे एहा वाणिज्य नथिला जहाँकि बहिर्वाणिज्य रास्ता को निज अधीन को आनिबा संभवकर नथिला। क्रोन पुणी दर्शाइछन जे क्रोस जे एही अल्प समय भितरे वाणिज्य द्वारा लब्ध होइपा धन मक्का समाज रे एक आखिदृशिया परिवर्तन आनिबा संभवकर नुहे। संभवतः वाणिज्यिक सफलता आसिबार 100 वर्ष परे आदिम अधिवासी मानक मध्य जीवन प्रणाली को परिवर्तन करने संभव नुहे कारण यह सेमानकर मूल को उत्पादन करि पारिबो नहीं किंबा सेमानकु अन्य संस्था बा अन्य आदब कायदा बा चालीचलन बा रीतिनीति ग्रहण करने को देव नहीं जे पर्यंत यार अर्थनैतिक कारोबार जो भली थिला सेही भली चालू रही। मक्कावासी मानकु इस्लाम रो चरम शत्रु बोली प्रथमे धरा जाउतिला एवं सेमानकु मध्य रक्तबंधन भांगिबा लागि दोषी स्थिर करा जाउतिला एवं अन्य सुरक्षित बंधन को भांगिबा सह सेमानक सह नुआ करी जोड़ी हेकिबा बा गढ़ी उठा प्रवृत्ति यथा सबल दुर्बल को खाईदेवा बा संकुचित करदेवा यही भली चिंताधारा लोक पशिथिला खंडन करिसेंती। जदि यही समय रे ऐतिहासिक उत्स को अनुदान करा जाए ताहाले देखा जिवो जे मक्कावासी माने सेमानक पारंपरिक जीवन शैली को पसंद करुथिले इस्लाम को नुहे। एथिपई साहित्यिक बा ऐतिहासिक उत्स रे दंड दिया जाई अछि। यह भूली जिबा उचित हेबो नै जे प्रॉफिट को बाणी मदीना रे ग्रहणीय होइतिला सेमाने ईश्वरवाद ग्रहण करथिले। मक्कावासी माने धर्मांतरीकरण हेबा पूर्वरु ताको विजय करिबा अपरिहार्य होई पड़तिला। एथरु जाना जाय जे प्रॉफिट मोहम्मद जेउ समस्यार सम्मुखीन होउथिले तार समाधान मदीनावासी समस्या सहित अंशीदार थिला। यह विश्वास करा जाय जे प्रॉफिट मोहम्मद को जीवन रे एक परिवर्तन आसला
ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ୱେରେଶୀରୁ ପୁରାତନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୂଳଦୁଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏହି ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଅଣ-ମୁସଲମାନଙ୍କ ପୂଜାପୀଠ ପାଇଁ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଧମକ ଆଣିଥିଲା କିମ୍ବା ମକ୍କାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଆଣିଥିଲା। ମକ୍କାବାସୀ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲେ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଓ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସକୁ କୁଠାରଘାତ କରି ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିମ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସତ୍ତାର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ଆଲ୍ଲାହ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ଆବ୍ରାହମ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା, ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଆରବମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ଯେହେତୁ ଏହି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଆଲ୍ଲାହ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ପରିଧି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ତେଣୁ ଆରବବାସୀ ମାନେ ପୁନର୍ଦଳରେ ବା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଂଗଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହି ପୁନର୍ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବିଭାଜନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସଠିକ ନୁହେଁ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଯେ ମହମ୍ମଦ ଓ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ସମଗ୍ର ଆରବରେ ଏକତ୍ୱ ଆଣିଥିଲେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ କଦାପି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ମଦିନାର ସମାଜ ଅନେକ କଳିତକଳ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମଦିନାବାସୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟ କାମ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆରବମାନେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ସମୟରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତବାଦ ହେଉଛି ରିଭିଜନିଷ୍ଟ ଥିଓରି। ଏଇଥିରେ ଫ୍ରେଡ୍ ଡୋନର 2015ରେ ଦେଇଥିବା ଏକ ଭାଷଣରେ କହିଲେ ଯେ ଇସଲାମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଏକ ସଂଶୋଧନ କାମ ଦରକାର। ଏହି ସଂଶୋଧନ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପଠନର ଓ ଏହାର ଷ୍ଟଡି ବା ପୁଣି ଥରେ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନୂତନ ବଳୟ ବା ପରିଧି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍କିଓଲୋଜି ବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଗଠନ। ଡୋନରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଲିଲ ଦସ୍ତାବିଜ ପଢିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ଦଲିଲ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଗ୍ରହଣକୁ ନେଇନୁ ବା ଆମର ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇନୁ। ଯେମିତିକି ମୁଦ୍ରା ଓ ସିଲ୍, এই ଦୁଇଟି କଏନ୍ ବା ସିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଆରବର ମୁଦ୍ରା, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା, ସେଇ ସମସାମୟିକ ମୁଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ନେବା ଉଚିତ ହେବ। କେବଳ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ନୁହେଁ, ବିଜାଣ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାସାନିଡ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବା ସିଲ୍ ଓ ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଠନର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ବା କାଗଜରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଇତିହାସ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପାପିରୋଲୋଜି, ଏହାକୁ ପାପିରସ୍ ଉପରେ ଏହି ପାପିରସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲିଖନ ହେଇଛି ବା 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗ୍ରୀକ, କପ୍ଟିକ ଏବଂ ଆରବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାପିରୋଲୋଜିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ନେବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ କି ନିଆ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖୁବ କମ ସଂଖ୍ୟକ ଐତିହାସିକ ଛଡା ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। 1980 ମସିହା ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଏହି ପାପିରୋଲୋଜି ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ନତ ପଠନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 1960 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ନତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ
କେବଳ କଳା ଓ ବାସ୍ତୁକଳା ଉପରେ କରାଯାଉଥିଲା। 1970 ମସିହାରେ ପ୍ରକୃତ ଖନନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସିରିଆ, ଜୋର୍ଡାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ତୁର୍କୀ, ଇରାନ, ଇଜିପ୍ଟ, ଲେବାନନ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଲେଭାଣ୍ଟର ଐତିହାସିକ ଲେଭାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଛି ସିରିଆ, ଇସ୍ରାଏଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଦେଶକୁ ଲେଭାଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଲେଭାଣ୍ଟର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ହୁଏ। ଲେଭାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଭୂମଧ୍ୟସାଗର ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ସିରିଆ, ଇସ୍ରାଏଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି କି ଇସଲାମର ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ହିଂସା, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ ଅଲଗା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ପିଟର ପେଣ୍ଟିଙ୍କ ମତରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଜୟ। ମହମ୍ମଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକ ଗଭୀର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆଉ କେହି ପ୍ରଫେଟ ହୋଇ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମହମ୍ମଦ କେବଳ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ନଥିଲେ, ବରଂ ରାଜନୀତିର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯେ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କେହି ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏହି ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ଦରକାର। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ଲାଗି କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୀତ ନଥିବାରୁ ଏହା ଯେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କିଏ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଧର୍ମନୈତିକ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ହେବ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରେ। ଏହା ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସୂତ୍ରପାତ କରିବା ସହିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକ ବିଭେଦ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲା। ମହମ୍ମଦ କାହିଁକି ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିଲେ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସୁନ୍ନିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଫେଟ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଭଳି ମିଶ୍ରଣ ହେବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛି ନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କାରଣଟି ହେଲା ପ୍ରଫେଟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଟି ହେଉଛି କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରଫେଟ ଏହାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସୁନ୍ନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଆବୁ ବେକର ଯିଏକି ପ୍ରଫେଟଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆବୁ ବେକର ହିଁ ଖଲିଫା ହେବେ, ଏବଂ ଶିଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆଲି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ବା ତାଙ୍କର ପାଳିତ ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ଆଲି ମଧ୍ୟ ଖଲିଫା ହେବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହିଲା। ମହମ୍ମଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ପରେ ଲୋକମାନେ ତିନିଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ମକ୍କାର କୁରୈଶୀ ବଂଶର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ମଦିନାର ଆନସର, ଯାହାକି କୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରଫେଟଙ୍କ ବଂଶଧର ଲୋକ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରେ 632ରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 632ରେ ହେଇଥିଲା, ମକ୍କା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଠିକ 2 ବର୍ଷ ପରେ। ତେଣୁ ଆବୁ ବେକର କୁରୈଶୀ ଟ୍ରାଇବ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖଲିଫା କରାଗଲା। ସିଏ ରାଜନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ମୁଖ୍ୟ ହେଇ ରହିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବୁ ବେକରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରିଡା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁସଲିମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଜାଣ୍ଟାଇନ ଏବଂ ସାସାନିଡରୁ ଅଣାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରିଡା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆବୁ ବେକର ଏଠୁ ବିଜାଣ୍ଟାଇନ ବା ସାସାନିଡରୁ ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। 634ରେ ଆବୁ ବେକରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉମର ଇବନ ଖାଟେବକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଉମର ରାଜ୍ୟରେ ସଂହତି ଆଣି ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ଆରବ ବାହାରେ ଇରାକ, ସିରିଆ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ବିଜାଣ୍ଟାଇନର ଏବଂ
ସାସାନିଡ ଭିତରେ ଅନବରତ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। 633 ରୁ 634 ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉମର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉମରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। 637 ପର୍ସିଆନ ମାନଙ୍କ କାଦାସିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ପର୍ସିଆନ ମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ ଏବଂ 637 ସାଦ ର ରାଜଧାନୀ ସେଟକୁନ କୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଇରାକର ସାସାନୀ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଏବଂ ସାଦ ନିଜକୁ ଇରାକର ସାମରିକ ଓ ବେସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। 634 ରୁ 635 ମଧ୍ୟରେ ସିରିଆ ଓ ଡାମାସ୍କସକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ବା ତାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଅଣାଗଲା ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ 639 ଇଜିପ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଅଣାଗଲା। ତିନୋଟି ନୂଆ ସହର ଏହି ସମୟରେ ଗଠନ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାସରା, ମଦିନା ସହରରେ ଯାତାୟାତ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୁଫୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଇରାକର ରାଜଧାନୀ, ଯାହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାକର ରାଜଧାନୀ କରାଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଷ୍ଟାଟ, ଯାହାକୁ 670 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଇଜିପ୍ଟର ରାଜଧାନୀ କରାଗଲା। ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସହର ଆମସରରେ ବେଦୁଇନ ମାନଙ୍କୁ ରଖାଗଲା। ଲୁଣ୍ଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେଉଥିଲେ। ନିଜକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ଜମିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ଧରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଜମିରୁ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜିମିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଉତ୍ତରକୁ 644 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜେ ଏକ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଉମରକୁ 644 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିଲେ କି ତାଙ୍କ ପରେ ଉସ୍ମାନ ତୃତୀୟ ଖଲିଫା ହେଲେ। ଉସ୍ମାନ ଜଣେ ମୁହାଜିର ଥିଲେ ଏବଂ ଉମାୟଦ ବଂଶଜ ଥିଲେ। ଏହା ହାସିମାଇଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଣିଲା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପଦପଦବୀରେ ଉସ୍ମାନ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଇରାନକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲା। ଉସ୍ମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ ଆରବରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗୃହଯୁଦ୍ଧକୁ ଫିତ୍ନା କୁହାଯାଏ। ଆলীଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଇଜିପ୍ଟବାସୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଆলীଙ୍କୁ ଖଲିଫା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହାକୁ ଉମାୟଦ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଜୁବେୟାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସିଏ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇସାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଲାଭ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉସ୍ମାନଙ୍କ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ମୁଆୱିୟା ଫାଷ୍ଟ, ଯିଏକି ସିରିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ଏହାକୁ ଟକ୍କର ଦେଲେ। ସିରିଆରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସବଳ ଥିବାରୁ ସେ ଆলীଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ସିରିଆ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଆলীଙ୍କୁ ଖଲିଫା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ସିଫିନଠାରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସମାଧାନର ସ୍ଥିତି ଆସିଲା ନାହିଁ ବା ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଆୱିୟା ଫାଷ୍ଟ ସିରିଆରେ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ଅଲି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଖଲିଫା ହିସାବରେ ଶାସନ କଲେ। ଏହି ସିଫିନ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଗ ଆସିଲା
एवं सेमाने निज निजको निज निज भितर ये अशांति हुई रहिले 698 बिजान्टाइन साम्राज्यरू आरब माने सीरिया इजिप्ट पैलेस्टाइन एवं नॉर्थ आफ्रिका छड़ाई नहीं इल्बेरियन उपद्वीपरू कड़ोभा दखल कले एवं पिरिनिज अतिक्रम करी गल पर्यंत आगे जाइथिले सेठारू बोर्डेस पर्यंत मध्य जाइथिले 631 मध्य आरब माने ट्यूलोज रे परास्त होइथिले एवं 732 रे पॉइटर्स रे से माने मध्य चार्ल्स मार्टेल हैमर के द्वारा परास्त होइथिले अलेक्सियस फास्ट 1071 ख्रीष्टाब्द रे पोप अर्बान को नेतृत्व रे क्रसेड बा होली वार आरंभ कले यह प्रकृत रे वास्तव रे 1095 आरंभ होइतला पुणी यह 1099 पर्यंत 1099 रे चलिला किंतु एही क्रसेड रे सैन्य माने जदियो अंटार्कटिका और सीरिया और एडेसा और एंटियोकस बा त्रिपोली एगुड़िक सब अधिकार कले किंतु मुस्लिम मानक द्वारा से माने परास्त होइतले एवं 1099 रे क्रिश्चियन सैन्य माने परास्त हेबारु जेरुजेलम को अधिकार करिबा स्वप्न तांकर मिलै जाइतिला उस्मान को नेतृत्व रे ऑटोमन साम्राज्य प्रतिष्ठा हला परे जेरुजेलम पाइबा एक स्वप्न ही रही गला बर्तमान आमे आलोचना करिबा उमैद आउ आबासिड कैलिफेट उपरे कालिफ अली को हत्या परे मुरेया फास्ट 661 ख्रीष्टाब्द रे खलीफा हले से शत्रु मान सहित बंधुता स्थापन कले से भारी विज्ञ व्यक्ति थिले बा विज्ञ लोक थिले तेणु सी निज शत्रु मान निज अख्तियार को आनिले एवं सहित सी बंधुता स्थापन करथिले एवं स्थानीय नेता मान निज निज करागत को आनिले एवं आरब रे थिबा जेउ समस्त विशिष्ट व्यक्ति बा शिक्षित व्यक्ति जो माने कि स्वर उत्तोलन करथिले से मानकु विभिन्न प्रकार संतुष्ट कले एवं समान को निज अख्तियार को नहीं आसिले जो मान को आश्रफ बोली कुआ जाए उमैद माने तांकर राज्य शासन लके बिजान्टाइन शासन प्रणाली पे निर्भर करुथिले एवं सेति पई सीरियन क्रिश्चियन माने राजकार्य सहित संश्लिष्ट रहुथिले एटा ही तांकर बड़ पणिया से माने सहनशीलता प्रदर्शन कले उमैद माने चाहिले जे किभଳି भाबरे शांति और संगति सहित राज्य शासन हो बिजान्टाइन साम्राज्य शासन द्वारा से माने प्रभावित होइतले से माने मध्ये चाहिले एही शासन प्रणाली को निज देश रे प्रचलित करियो लागि एवं एति पई मध्ये से माने सीरिया रे क्रिश्चियन मान को आनी निजर विभिन्न पद पदवी रे अवस्थापित कराइतिले चाष जमी को बढ़ाई लगी से माने जलसेचन आपणाई लेथिले मारुए फास्ट प्रथम समय रे तीनोटी परिवर्तन हैला सेगुडी कहला प्रबल भाव राज्य विजय पूर्वर शेष प्रांत रु सीन पर्यंत एवं पश्चिम रे इल्बेरियन उपद्वीप पर्यंत तो द्वितीय थिला मुद्रा और दियोनी पद्धति को आरबीकरण करिबा शासन एवं शासन कल केंद्रीभूत करिबा उमैद मान शासन इस्लाम प्रति प्रतिबद्ध होई अन्य धर्म सहित मिलित भाव में राज्य शासन करथिला एवं एही समय से माने चाष एवं चाषी एवं बणिक मान कर आदाय करी उन्नत होइतिले खुरासान जने मुस्लिम गवर्नर कहितिले जे मुसलमान मान बड़ खारज उपरे निर्भर करे आज आलोचना आम ये रखुचु आसंता काली पुणी आपन सहित देखा धन्यवाद।